ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸನ್ಮತಿ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸನ್ಮಾನ. ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂದ ಗೌರವ. ಶಶಿಕಾಂತ್ ಪುರಮವಾರ, ಶಾಂತಿನಾಥ್ ಪಾಲಗೌಡರ ಅಭಿಮತ. ಶೇಡಬಾಳ ಪಟ್ಟಣದ ಸನ್ಮತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಹಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಸನ್ಮತಿ ವಿದ್ಯಾಲಯವು ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 100% ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಶಿಕ್ಷಕರ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸಹಕಾರವೇ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೃಷ್ಣಾ ಗೋದಾವರಿ ಗೊಬ್ಬರ, ಬೀಜ ಬೀಜೋತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಪುರಮವಾರ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಶಾಂತಿನಾಥ ಪಾಲಗೌಡರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ದಿನಾಂಕ 28ರಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಾಂಗಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮತಿ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಸಂತೋಷ್ ರತ್ನಪ್ಪಗೋಳ್, ಅಲ್ಫಿಯಾ ಸಾರವಾನ್ ಮತ್ತು ಹರ್ಷಿತಾ ಕಾಂಬಳೆ ಇವರನ್ನ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. कुठेही मागं न पडता खूप मोठ्या पोस्टवर जावं, आपल्या शाळेचं, आपल्या सरांचं नाव इतकं मोठं करावं की त्यांनाही म्हणजे सांगायला बरं वाटावं की हे आमचे विद्यार्थी आहेत. तर मी बेस्ट म्हणजे कॉंग्रॅच्युलेशन्स सगळ्यांसाठी. आणि सर म्हणजे स्पेशली मी आपले सगळे सन्मती शिक्षण संस्थेचे सर्व शिक्षक, मॅडम सगळ्यांचं मनापासून आभार की आम्हाला संधी दिली तुम्ही एवढं इथं येऊन आमच्या एवढ्या चांगल्या टॅलेंटेड मुलांचं. तर सगळ्यांचं खरं मनापासून सरांचा आभार. आणि तुम्ही जे एफर्ट घेतलेत ते म्हणजे ते अप्रतिम आहेत आणि त्याला म्हणजे थँक्यू म्हणण्याच्या खूप पलीकडे आहेत, जे शब्दात आपण काही त्याचा आभार व्यक्त करू शकत नाही. कारण आज आम्ही बघतोय की आमच्या जेवढे काम करतोय, एखादी गोष्ट जरी कोणाची घ्यायची असेल तर त्याला रॉयल्टी द्यायला लागते, त्याला एक त्याचे चार्जेस द्यावं लागतात आणि त्याच्यानंतर ती गोष्ट आपल्याला वापरायला मिळते. तुम्ही कुठलाही स्वार्थ परमार्थ काही न करता एवढे लोक टॅलेंटेड घडवून आणताय आणि त्याच्यातून म्हणजे एवढे टॅलेंटेड मुलं घडवताय, तुम्ही त्यांचं लाईफ घडवताय आणि त्याच्यात कुठलीही रॉयल्टी नाही. म्हणजे आपण म्हणतो ना की आपल्याला जे आहेत की 10वीपर्यंत एक शिक्षक आठवतात, 10वीच्या नंतरचे शिक्षक कुणालाही म्हणजे अगदी रेअर आठवतात. कारण ती जी आत्ताचं फाउंडेशन घडतंय ते तुमच्यामुळं जे आहेत, ती जी फाउंडेशन आहे तो कॉन्क्रीट होत आहे. आई वडिलांपेक्षाही जास्त तुमच्याकडं त्याचा कल जास्त असतो. म्हणजे आई वडील किती म्हणत असतील अभ्यास कर तर ऐकत नाही, पण तुम्ही सांगितल्यानंतर ते त्यांच्या डोक्यात जातं. आणि त्यातल्या त्यात तुम्ही तर म्हणजे सकाळी 7 वाजल्यापासून रात्री 9 वाजेपर्यंत त्याला म्हणजे अक्षरशः रानातून उचलून आणलेत गाडीत ठेवून. तर खरोखर तुमचं म्हणजे वाखाणण्यासारखं आहे आणि खूप म्हणजे जेवढं म्हणजे तुमचे हे करावं म्हणजे शब्दात वर्णन न करण्यासारखं तुमचे म्हणजे तुमच्या मॅनेजमेंटचं एक असं वैशिष्ट्य असते की चांगली माणसं जमा करून ठेवणे हे मॅनेजमेंटचं पहिलं टास्क असतं. तर ते खरोखर विनोदांना असतील, सगळे डायरेक्टर टीम आहे आणि जे त्यांचं डिवोशन आहे. म्हणजे नॉर्मली जे डायरेक्टर आम्ही बघतो, म्हणजे आम्ही आता सिंहगड इन्स्टिट्यूट असेल किंवा हे जे भारती विद्यापीठ आहे किंवा ह्यांच्याही डायरेक्टरसोबत आम्ही बसतोय, त्यांच्यासोबतही चर्चा होते. पण जो व्ह्यू आपल्या डायरेक्टर बोर्डात आहे तो व्ह्यू त्यांच्याकडे नाही आहे. ते म्हणजे अगदी कमर्शियल व्ह्यू न बघतात आणि आपण आपल्या ह्याच्यात कमर्शियल कुठंच नाही. ते आज ह्याच वस्तूचं त्यांनी एवढं मोठं कॅपिटल केलं असतं की उद्या त्याला पुढारीला पूर्ण पान भरून आलं असतं सगळ्यांचे फोटो लावून. तर ते जे आपल्या मॅनेजमेंटमध्ये नाही आहे आणि तो मोठेपणा जो आहे ना तो खरोखर मॅनेजमेंटचा वाखाणण्यासारखा आहे. आणि खरोखर तुमचे सगळ्यांचे आभार. आज यावर्षी आपला एक विद्यार्थी आणि एवढे आलेत, पुढच्या वर्षी ह्याच्यात अजून वाढ हो, जेवढे वाढवता येतील आता नो डाऊट तुमच्या आपल्याकडे सगळे टॅलेंट येणारच आहे. गावातले सगळे आता तिकडे कोणी जाणारच नाही बाहेर. आता तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी वाढणार आहे.
तर खरोखर सगळ्यांना परत एकदा शुभेच्छा आणि इथं आल्याबद्दल आभार. ಸಂಸ್ಥೆದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಫ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ತರ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಇದು 130 ಔಟ್ 138 ಇದಾಗಿದೆ. 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಅದೇ. ಬಟ್ 9% ಅಬೌವ್ 95 ಅದೇ, 28% ಅಬೌವ್ 90 ಅದೇ. ಬಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆರ್ ಆರ್ ಪಾಸ್ಡ್. ಬೆಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗಿವೆ. ಕಳೆದ 2-3 ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಸನ್ಮತಿ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಗಲಿರುಳೆನ್ನದೆ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಪಾಠ ಮಾಡಿರುವುದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದು ಇಂತಹ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸನ್ಮತಿ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕೀರ್ತಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪಸರಿಸಲಿ. ನಾವು ಸನ್ಮತಿ ವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಶಶಿಕಾಂತ್ ಪುರಂವಾರ್ ಅವರು ರ್ಯಾಂಕ್ ವಿಜೇತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಭೋಜನ ಬಡಿಸಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದರು. ಅದರಂತೆ ಶಾಂತಿನಾಥ್ ಪಾಲಗೌಡರವರು ರ್ಯಾಂಕ್ ವಿಜೇತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಂಡು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಲ್ಪೋಪಹಾರ ನೀಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಮಹನೀಯರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಪುಳಕಿತಗೊಂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉನ್ನತ ಸಾಧನೆಯ ಪಣತೊಟ್ಟರು. ಜೊತೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಪುಳಕಿತರಾಗಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸನ್ಮತಿ ಶಾಲೆಯ ಕೀರ್ತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಉತ್ಸಾಹಿತರಾದರು.
ಇನ್ನು ಇದೇ ವೇಳೆ ಹಿರಿಯರು ಸನ್ಮತಿ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆಗೆ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಶಾಲೆಯ ಕೀರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು. ಬೆಳಗಾವಿ ಸನ್ಮತಿ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಶಾಲೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಚೇರ್ಮನ್ನರಾದ ವಿನೋದ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಅನಿತಾ ವಿನೋದ ಪಾಟೀಲ್ ಮನಬಿಚ್ಚು मातनाडी विद्यार्थिಗಳ साधನೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದರು. सन्मती शिक्षण सहकारी समितीची सन्मती विद्यालय शेडबाळ यांचा आत्ताच रिझल्ट ऐकला तर 138 विद्यार्थ्यांपैकी 138 विद्यार्थी सर्वजण उत्तम मार्कांनी पास झालेले आहेत. प्रथमतः सर्वांचं अभिनंदन. आणि याचं मुख्य श्रेय हे त्या सन्मती विद्यालयाचा जो स्टाफ आहे त्यांनाच आहे की त्यांनी आत्ता सांगितलं सरांनी की त्यांनी किती कष्ट घेतले. अगदी 2-3 तास सोडले तर दिवसातल्या 24 तासापैकी पूर्ण वेळ त्या विद्यार्थ्यांना त्यांनी आपल्याबरोबर घेतलं आणि सर्व प्रकारची त्यांना मदत केली. वेगवेगळे विभाग केले, त्या वेगवेगळ्या ग्रुप्समध्ये त्यांना जशी जशी आवश्यकता असेल तसं त्यांनी शिक्षण दिलं. आणि त्याचप्रमाणे अगदी त्यांच्या खाण्यापिण्याच्या व्यवस्थेपर्यंत सर्व व्यवस्था केली. तर खरोखरच आम्ही अगदी भारावून गेलो. हे त्यांनी इतके कष्ट घेतले हे ऐकून खूप भारावून गेलो. आणि शांतीनाथ पाटील आणि त्यांचे सर्व कुटुंबीय या सर्वांच्या वतीनं मी आपल्या सर्वांचं अभिनंदन करते की आपण खूप चांगलं यश मिळवलेलं आहे. आणि तसेच हे जे आपले 3 विद्यार्थी आत्ता इथं आलेले आहेत तर त्यांनी सुद्धा 4th रँक मिळवलं स्टेटमध्ये. आणि दुसऱ्या 2 विद्यार्थिनींनी पण अबाव 95% मार्क मिळवले. अतिशय सुंदर त्यांनी यश मिळवलेलं आहे. त्याबद्दल सर्वांचं अभिनंदन. आणि उत्तरोत्तर संस्थेची अशीच प्रगती होत जावं आणि आम्हाला तुम्ही असंच आनंद देत जावा याबद्दल सर्वांना आणि शुभेच्छा. धन्यवाद. ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಎಚ್.ಪಿ. ನಾಯ್ಕ ಮಾತನಾಡಿ, ಸನ್ಮತಿ ವಿದ್ಯಾಲಯವು ಬಡ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ದಾನಿಗಳ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ತಾಲೂಕಿನ ಒಟ್ಟು 37 ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯೊಂದು 100ಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮತಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ಸಹಕಾರವೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಸನ್ಮತಿ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ತಮ್ಮಂತವರ ಸಹಕಾರ ಹೀಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ವಿನಂತಿಸಿದರು. ಅನೇಕ ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪುರಮವಾರ್ ಬಂಧುಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 21,000 ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 21,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಬಡ ಮತ್ತು ಜಾಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಟೆಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳಿರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ 550 ಶಾಲಾ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಅವರು ನೀಡಿದ್ದು ಕೃಷ್ಣಾ ಗೋದಾವರಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಹೆಸರ ಮೇಲೆ ಅವರು ನಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅವರು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸದಾಕಾಲ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದೊಂದು ರೂಪಾಯಿಗೂ ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರುವುದರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದೊಂದು ರೂಪಾಯಿ ಸಹಿತ ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಮಗೆ ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಗೌಡರ ಕುಟುಂಬದವರು, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಶಾಂತಿನಾಥ್ ಪಾಲಗೌಡರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಗೀತಾ ಪಾಲಗೌಡರು ನಿಮಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಪರವಾಗಿ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೀವಿ.
ನೀವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದು ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 400 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುವಂಥ 400ರಿಂದ 500 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುವಂಥ ಸನ್ಮತಿ ವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಾವು ಪಾಲಗೌಡರ ಕುಟುಂಬದವರು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆತಿಲ್ಲ, ಮರೆಯೋದು ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 5-6 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತಾವು ಸುಮಾರು 6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ತಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರ ಮೇಲೆ ಶಾಂತಿನಾಥ್ ಪಾಲಗೌಡರ್ ಸರ್ ಅವ್ರ ಹೆಸರ ಮೇಲೆ ತಾವು 3 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಮಾತೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಗೀತ ಪಾಲಗೌಡರ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ 3 ಲಕ್ಷ, ಒಟ್ಟು 6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದ 5-6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಋಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಇರಲಾರ್ದಂಥ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕವಾದಂಥ ತಾಂತ್ರಿಕ ರೂಪದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ 9 ಡಿಜಿಟಲ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮತಿ ವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ 9 ಡಿಜಿಟಲ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ತಮ್ಮನ್ನು ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕವಾದ ಒಂದು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ. ಈ ವೇಳೆ ಕೃಷ್ಣಾ ಗೋದಾವರಿ ಗೊಬ್ಬರ ಬೀಜ ಬೀಜೋತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಚೇರ್ಮನ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪುರಮವಾರ್, ಪಾಲುದಾರ ಸಂಜಯ್ ನಿಲವಾರ್, HR ಯೋಗಿತಾ ಗಡದೆ, ಭಾರತ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಶಾಂತಿನಾಥ್ ಪಾಲಗೌಡರ್, ಸಂಗೀತಾ ಪಾಲಗೌಡರ್, ಸುಮಿತ್ ಪಾಲಗೌಡರ್, ಪದ್ಮಜಾ ಪಾಲಗೌಡರ್, ಅನಿತಾ ಪಾಟೀಲ್, ವರ್ಧಮಾನ್ ಪಾಟೀಲ್, ಮುಖ್ಯೋಧ್ಯಾಪಕಿ MN ಕಾಳೇನಟ್ಟಿ, ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ST ಇರಾಜ್, ST ಮುತಾಲಿಕ್, AK ಪಾಟೇಲ್, GN ಹೆಬ್ಬಾಳೆ, MS ಸಪ್ತಸಾಗರೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಪಂಚ್ ನ್ಯೂಸ್ಗಾಗಿ ಸಾಂಗಲಿಯಿಂದ ಬಸವರಾಜ್ ತಾರದಾಳೆ.